ایسے رسول ہیں. یاد رکھنا ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہم لوگ کتابوں کی بنیاد پر نبی کو نہیں مانتے بلکہ نبی کی بنیاد پر کتابوں کو مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے, ہم کہتے ہیں بحث نہ کرو. رسول اللہ نے فرما دیا ہم تو نبی کے وہ غلام ہیں, وہ عشق کے بندے ہیں کہ نبی کی بات کتاب میں نہیں, اگر دیوار پر بھی لکھی ہے تو ہم دیوار کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا, اس بات میں نہ الجھنا کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے. بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے محبوب نے فرمایا ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو ہے دنیا کے اللہ کے بندو, یاد رکھو اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا ہے میں اس کو روزی عطا کروں. پھر مسلمان سال پر روزی کے لیے پریشان کیوں ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں گا. شب برات میں اللہ فرما رہا ہے رزق مانگو عطا کروں گا. اور میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا. اللہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے. وہ تو وعدہ وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں, مجھ سے اولاد مانگو میں عطا کروں, مجھ سے حاجات مانگو میں عطا کروں, مجھ سے مغفرت مانگو میں عطا کروں. جب وہ دینے والا تیار ہے تو تم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ رات مغفرت کی رات ہے, وہ رات بخشش کی رات ہے. افسوس کا مقام ہے اس رات کو ہم نے لائبریری کی رات قرار دیا, اس رات کو ہم نے جنت فکرت کی رات قرار دیا, اس رات کو ہم نے دھوم دھام کی رات قرار دیا. حیرت کی بات یہ ہے عبادت کی طرف نہیں آتے, مغفرت کی طرف نہیں آتے. آؤ اللہ سے بخشش طلب کریں, اس لیے کہ اللہ جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت ملتی ہے. اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو. ایک بات بتاؤں, مغفرت اتنی اہم چیز ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ تو میری مغفرت فرما. اندازہ تو فرمائے جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا, جس کو شافع یوم النشور بنایا. اللہ اکبر. اس رسول سے کہلایا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے کہ حبیب آپ یوں عرض کریں کہ اللہ میری مغفرت فرماؤ اور مجھ پر رحم فرماؤ, بے شک تو رحم کرنے والا ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے آج مسلمان مغفرت کی اہمیت سے ناواقف ہے, اس لیے لوگ نہ مغفرت طلب کرتے ہیں نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. مسلمانوں آؤ اپنے اللہ کو منائیں, اپنے اللہ کو راضی کریں, اپنے اللہ سے صلح کریں. آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ اللہ اکبر پیروں تلے کچلی جا رہی ہے, تباہ کی جا رہی ہے, برباد کی جا رہی ہے. اس امت کو اللہ اکبر پیروں تلے پہنچنے کے منصوبے بن چکے ہیں, بلکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, صرف فلسطین کی سرزمین ہی نہیں, قدس کی سرزمین ہی نہیں, وہ کون سا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ گولی نہ کھیلی جا رہی ہو, ان کے آشیانے کو گرایا نہ جا رہا ہو, ان کے بچوں کو ترسایا نہ جا رہا ہو, ان کے بچوں کو تڑپایا نہ جا رہا ہو, ان کی بیٹیوں کی آبرو کو اللہ اکبر سرے بازار نیلام نہ کیا جا رہا ہو. میں آپ کو بتا دوں ہزاروں کی تعداد میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں, اگر صرف سننے کے لیے آئے ہو تو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا, اور اگر باقی سیریس اپنے مسائل کے حوالے سے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت روئے زمین پر لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں. اس پر کبھی آپ نے کچھ سوچا, اس پر کبھی آپ نے کچھ غور کیا؟ معلم انسانیت کی محفل سجانے والوں کبھی غور تو کرو, کتے پر پتھر مارنے سے جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہو, چڑیا کے بچے چھن جانے پر جو رسول اتنے بے چین ہو جاتے ہو, گور مینڈکوں کو
तालाब से निकाल के फेंक देने पर जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, जब उस रसूल की उम्मत की बेटियां लौजों में बिकती होगी किसी के हाथों पर और वो किसी के बिस्तर की जीनत बनती होगी, उस वक्त गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत की बेकरारी का आलम क्या होता होगा, उस वक्त हुजूर की बेचैनी का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर, उनके बारे में हमारा क्या मंसूबा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर दूसरे ममालिक की बहनें चाहे वो कस्ब कुर्सी में जिंदगी गुजार रही है, तबाही और बर्बादी का शिकार है, तो ये न समझना कि मैं बहुत ऐश में हूँ, मैं बहुत हिजरत में हूँ। याद रखना, पड़ोसी का घर अगर जले और उसको न बुझाओ तो तुम्हारे घर में भी आग लग सकती है। और मेरी बहनों, आओ हम सब अल्लाह को मनाए, भाइयों आओ अल्लाह को मना कर देखो। एक दिन तुम अल्लाह को मना दो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत में तब्दील कर देगा। वो तुम्हें रोजी भी देगा, वो तुम्हें रिस्क भी देगा, वो तुम्हें इज्जत भी देगा, वो तुम्हें सरबलंदी भी देगा, वो तुम्हें कामयाबी भी देगा, वो तुम्हें कामयाबी भी देगा, वो सब कुछ अच्छा करेगा। कौन सी चीज है जो उसके खजाने में नहीं है, कौन सी नेमत है जो उसके खजाने में नहीं है। सबके करीब होने की कोशिश करते हो। अल्लाह आज मुसलमान इस कदर उसकी सोच गिर चुकी है मुसलमान की कि वो कारपोरेटर की तो करीब होना चाहता है, वो एमएलए की तो करीब होना चाहता है, वो एमपी की तो करीब होना चाहता है, वो लीडरों के करीब तो होना चाहता है, वो अपने रब के करीब नहीं होना चाहता। आज के अपने में जल्दी जल्दी बात पूरी करूं, इसलिए कि मुझे वक्त पर यहाँ से निकलना है और मुझे जो है सफर शुरू करना है। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनना, ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की आवाज, ये तकलीफ नहीं है मेरे भाई, ये किसी के दिल की आवाज है। जरा तवज्जो से सुन लो। जितने लोगों को आवाज की जरूरत है आवाज छोड़ दो, जितने लोगों को जरूरत है आवाज छोटे पर दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या सय्यदल हसन वल हुसैन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना ले, हर नेमत तुम्हारी है, नेमतें तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, इज्जतें तुम्हारी कनीज बन जाएगी, दुनिया की हर नेमत है तुम्हारे कदमों में होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी तो करो, उसके हबीब अलैहि सलाम को तो राज़ी करो। लेकिन ये कैसे होगा? गुनाह करते रहोगे, रहोगे, जराइम करते रहोगे, अल्लाह राज़ी नहीं होगा। जब मुसलमानों का जब तौबा करो तो क्या करते हैं? कान पीटते हैं, गाल पीटते हैं, जलसे में अस्तगफिरुल्लाह पर उठ जाते हैं। नहीं, तौबा ऐसी कि एक मर्तबा गुनाह से निकलो तो दोबारा इस तरीके से गुनाह की तरफ जाने का कभी मत सोचो। जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है तो दोबारा उसी सुराग से बकरी के थन के अंदर वापस नहीं जा सकता, ऐसे गुनाह से निकलो, दोबारा गुनाह की तरफ कभी न जाओ। फिर देखो अल्लाह का करम कैसे होता है, रब की रहमतें कैसे बरसती है। मेरे आका सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवारों, तौबा को आदमी क्यों टालता है, तौबा को सीरियस क्यों नहीं लेता, इंसान तौबा को संजीदगी से क्यों नहीं लेता? उसको पता नहीं है कि गुनाह का वबाल क्या है, गुनाह का एंड क्या है, गुनाह का अंजाम क्या है। पहले उसको महसूस करना चाहिए कि जो मैं गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा हूँ इसका अंजाम क्या है। याद रखना, नन्हे नन्हे जवानों को जिन्होंने जवानी की तहलील से कदम रखा है, इन्हें गुनाह करते देख करके हर दर्दमल दिल तड़पता होगा। ये नन्हे से चेहरे, ये अल्लाह अकबर, ये सादा से चेहरे, अल्लाह अकबर, लोगों माना में कह दूं ये मासूम से चेहरे, अल्लाह अकबर, ये जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं। हाय, इनको तो स्टडी करना चाहिए था, ये रातों को मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, इनको तो तस्वीर लेकर बैठना चाहिए था, इन्हें तो तिलावत करना चाहिए था, इन्हें तो किताबें पढ़ना चाहिए था। ये लोग जो है गटरों के किनारे, गलियों के अंदर, कोई ऑटो में बैठा है, कोई किसी के ज़िले पे बैठा है, कोई होटल में बैठा है। ऐ मुसलमान जवान, तेरी पहचान क्या थी? आज तेरी पहचान क्या हो गई? तेरी पहचान तो ये थी कि अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में और अपनी आंखें टपते हुए सहराओं में दश्त तो दश्त है, दरिया की छोड़े हमने, पहले जुल्मात में तौरात ये खोड़े हमने। मुसलमान तू सोचा कि उन दुरूस के साहिल में तू कश्तियां चलाता था, तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आते थे। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग अपना बातिल मज़हब छोड़कर दीन हक कबूल करके नजर आने के लिए कहते हुए कि जब गुलाम के किरदार से ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। मगर याद रखो, आज गुनाहों में डूब चुके हो। वो कौन सा गुनाह है जो कौमे मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? बिलखुसूस जवान जिना के अड्डों पर है, ये कहते हुए
شرم بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، مگر لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن پر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں، وہ جوان نشے میں مبتلا ہے، وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہے، حرام کاری میں مبتلا ہے، مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے، نمازی نہیں ہے، جلسہ کا آباد ہے، خدا خانہ دیوار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں۔ میرا جلسہ، آپ کی بات بھی کرو نارمل جنرل بات، میرا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی جلسہ بھیڑ سے کامیاب نہیں ہوتا، جلسہ اس دن کامیاب ہوگا جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچ